إن الجبال الشاهقات على المدى تخشعن عند تلاوة القرآن، فاحفظ كتاب الله تحفظ دائما، ما أسعد الحفاظ في الأزمان. إن الجبال الشاهقات على المدى تخشعن عند تلاوة القرآن، فاحفظ كتاب الله تحفظ دائما، ما أسعد الحفاظ في الأزمان. ما أسعد الحفاظ، ما أسعد الحفاظ، ما أسعد الحفاظ في الأزمان. قرآن فجر يا أخي مشهود، والخير في صفحاته معقود، فاحرص على القرآن لا تبخل به، فالخير دوما للورى مردود. فاحرص على القرآن لا تبخل به، فالخير دوما للورى مردود. إن الجبال الشاهقات على المدى تخشعن عند تلاوة القرآن، احفظ كتاب الله تحفظ دائما، ما أسعد الحفاظ في الأزمان. ما أسعد الحفاظ، ما أسعد الحفاظ، ما أسعد الحفاظ في الأزمان. ارتق لأنك حافظ يا مسلما، ارتق إلى الفردوس تلقى المنعما. ارتق فإنك قد تعبت بحفظه، وعملت فيه عاملا ومعلما. ارتق فإنك قد تعبت بحفظه، وعملت فيه عاملا ومعلما. الجبال الشاهقات على المدى تخشعن عند تلاوة القرآن، احفظ كتاب الله تحفظ دائما، ما أسعد الحفاظ في الأزمان. ما أسعد الحفاظ، ما أسعد الحفاظ، ما أسعد الحفاظ في الأزمان. إن الجبال الشاهقات على المدى تخشعن عند تلاوة القرآن، فاحفظ كتاب الله تحفظ دائما، ما أسعد الحفاظ في الأزمان. إن الجبال الشاهقات على المدى تخشعن عند تلاوة القرآن، فاحفظ كتاب الله تحفظ دائما، ما أسعد الحفاظ في الأزمان. ما أسعد الحفاظ، ما أسعد الحفاظ، ما أسعد الحفاظ
قرآن فجر يا أخي مشهود، والخير في صفحاته معقود، فاحرص على القرآن لا تبخل به، فالخير دوما للورى مردود. فاحرص على القرآن لا تبخل به، فالخير دوما للورى مردود. إن الجبال الشاهقات على المدى تخشعن عند تلاوة القرآن، فاحفظ كتاب الله تحفظ دائما، ما أسعد الحفاظ في الأزمان، ما أسعد الحفاظ، ما أسعد الحفاظ، ما أسعد الحفاظ في الأزمان. ارتق لأنك حافظ يا مسلما، ارتق إلى الفردوس تلقى المنعما، ارتق فإنك قد تعبت بحفظه، وعملت فيه عاملا ومعلما، ارتق فإنك قد تعبت بحفظه، وعملت فيه عاملا ومعلما. الجبال الشاهقات على المدى تخشعن عند تلاوة القرآن، فاحفظ كتاب الله تحفظ دائما، ما أسعد الحفاظ في الأزمان، ما أسعد الحفاظ، ما أسعد الحفاظ، ما أسعد الحفاظ في الأزمان. إن الجبال الشاهقات على المدى تخشعن عند تلاوة القرآن، فاحفظ كتاب الله تحفظ دائما، ما أسعد الحفاظ في الأزمان. إن الجبال الشاهقات على المدى تخشعن عند تلاوة القرآن، فاحفظ كتاب الله تحفظ دائما، ما أسعد الحفاظ في الأزمان، ما أسعد الحفاظ، ما أسعد الحفاظ، ما أسعد الحفاظ في الأزمان. قرآن فجر يا أخي مشهود، والخير في صفحاته معقود، فاحرص على القرآن لا تبخل به، فالخير دوما للورى مردود. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ilallahi biiznihi wassirajan munira. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man balagha risalatahu wa sallama tasliman katsira, amma ba'd.
Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah tuan-tuan semua, pada pagi yang berbahagia ini kita kembali bertemu. Ini merupakan kelas ekstra kita hari Selasa tuan-tuan ya. Okey, jadi di pagi ini sudah ada beberapa peserta yang menuliskan di ruangan komen. Di ruangan komen dah ramai ni. Okey, baik. Ya, saya tak boleh sebut satu persatu ni tuan-tuan ya. Ada puan Jamaliyah Muhammad Raus ya, kemudian ada puan Siam Nasib, puan Mas, puan Zainab, puan Salmawati, puan Zakiyah, puan Nur Hawa, puan Naimah Karim, tuan Wan Hadi dan yang lain-lain, tak boleh disebut satu persatu ni. Ya, insya-Allah ramai. Baik, kepada tuan-tuan yang sudah berada di dalam kelas kita, yang sudah berada dalam Facebook kita, tulis dulu di ruangan komen kelas kita pagi ini, cantik ke tak cantik, tulis dulu. Cantik ke tidak, silakan. Semuanya okey ke tak okey, sila tuliskan, cantik ke tidak. Cantik, jelas ke tak jelas? Cantik ya? Okey, terbaik, ahsantum, mantap, luar biasa. Baik. Kalau cantik, kalau jelas, kita mulakan kelas kita pada pagi yang berbahagia ini dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nusina wa'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atarafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallam. Apa khabar tuan-tuan semua pada pagi yang berbahagia ini? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sihat wal afiat, tiada kurang apapun, dan semoga kelas kita pada pagi hari ini berjalan dengan lancar dari awal hingga akhir kelas, diberkati dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Okey, baik. Pertama-pertama saya nak ucapkan terima kasih banyak dulu kepada tuan-tuan yang mengikut serta kelas kita pagi ini ya. Ramai ni, dah 100 lebih yang ikut kelas pagi-pagi. Okey. Kemudian saya ucapkan juga terima kasih banyak kepada tuan-tuan ataupun puan-puan yang sudah mengirimkan star. Dah bagi bintang dah pagi-pagi. Alhamdulillah ya. Kemudian jangan lupa kelas kita ini ya, share sebanyak-banyaknya, kemudian like ya, kemudian beri bintang untuk menyokong kelas ini. Supaya apa? Supaya tetap menambah baik kelas kita, menambah baik live kelas insya-Allah. Baik tuan-tuan, pagi ini kita belajar ilmu sharaf pula, dan pagi ini kita bincang isim fa'il insya-Allah. Tulis dulu di ruangan komen tuan-tuan, bersemangat ke tidak ni? Tulis dulu di ruangan komen silakan. Bersemangat ke tidak? Silakan. Okay. Suara hilang. Oh iya ke suara hilang? Puan Faridah Muhammad Isa kata suara saya hilang. Okay. Tapi yang lain dapat menjawab soalan saya. Maknanya tak hilanglah suara saya ni. Masih ada suara ya. Okey, baik.
Okey. Okey. Fokus, tengok betul-betul ya. Perhati, insya-Allah saya akan huraikan semudah mungkin. Semudah mungkin untuk tuan-tuan fahami insya-Allah. Okey, fokus. Baik, ni papan putih kita ya. Okey, baik. Jelas ya, insya-Allah ya. Okey, baik. Suara jelas ya. Okey. Baik, perempuan semua. Nah, pada pagi ini kita bincang isim fa'il ya, isim fa'il. Nah, bagi bagi tuan-tuan dan puan-puan yang sudah ikut kelas sorof, mesti tak asing lah ya dengan tajuk isim fa'il ni kan. Isim fa'il ni tak asing di telinga. Ataupun tapi bagi tuan-tuan yang belum pernah belajar ilmu sorof, ini tajuknya mungkin agak lain sikit lah. Okey ya, agak lain sikit terdengar. Isim fa'il. Fokus tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, perbincangan isim fa'il ini ada dalam ilmu sorof. Nah, ilmu sorof ini membantu kita dalam segi apa? Ini yang mesti tuan-tuan faham dulu. Ilmu sorof ini membantu kita untuk menterjemahkan. Menterjemahkan. Jadi kita boleh menterjemahkan dengan ilmu sorof. Okey? Jadi misalnya ada satu ayat, dari ayat itu ada beberapa patah perkataan. Jadi dengan ilmu sorof ini kita ambil satu perkataan, terserah perkataan yang mana, kemudian kita terjemahkan perkataan tersebut. Bagaimana cara menterjemahkannya Ustaz? Itu nanti ada ilmu-ilmunya. Cuma yang jelas, ilmu sorof ini membantu kita untuk menterjemahkan ya perkataan-perkataan dalam bahasa Arab, insya-Allah. Okey? Dan insya-Allah pada pagi hari ini saya akan tunjukkan kepada tuan-puan apa itu isim fa'il dan bagaimana terjemahannya. Okey, boleh ya? Tulis dulu di ruangan komen. Jelas ke tak jelas? Kalau ilmu nahwu itu kita belajar grammatical. Kita belajar susunannya. Kalau ini letak kat sini macam mana, kalau ini letak kat sini macam mana. Kalau sorof dia tak penting letak. Yang dia pentingkan itu bagaimana bentuk perkataan itu. Okey. Bagaimana kalau bentuknya macam ni, terjemahannya macam ni. Kalau bentuknya macam ni, ini terjemahannya. Begitu. Jelas ya? Boleh tuan-tuan ya? Okey dah. Sekarang tuan-tuan tengok. Isim fa'il. Nah, isim fa'il. Nah, isim fa'il ini tuan-tuan, ya, fokus, ambil perhatian. Isim fa'il ini kalau kita nak menterjemahkan, memahaminya itu bermakna yang berbuat. Yang berbuat. Atau yang melakukan. Itu terjemahan daripada isim fa'il. Maksud isim fa'il itu. Jadi perkataan yang termasuk nanti isim fa'il itu bermakna yang berbuat, yang mengerjakan. Nah, kalau misalnya saya bagi contoh ya, misalnya kita ambil perkataan kataba. Kataba itu menulis. Menulis, telah menulis. Telah menulis. Ini kan fa'il. Kataba, telah menulis, itu kan fa'il. Nah, ketika tuan-tuan, kataba ini tuan-tuan, kita jadikan dia isim fa'il, kita jadikan dia isim, tapi bermakna pelaku, maka jadilah katibun. Katibun. Kalau kataba maknanya menulis, telah menulis, maka katibun maknanya yang menulis. Yang menulis atau penulis. Yang melakukan perbuatan, yang berbuat.
Dan kataba fi'il, tapi katibun dia ialah perkataan isim. Jangan kata dia fi'il, dia isim. Tapi maknanya yang berbuat. Nah, kataba menulis, katibun yang menulis atau penulis. Tulis di ruangan komen. Setakat ini faham ke tidak isim fa'il? Jadi isim fa'il kalau diterjemahkan secara sederhana bermakna pelaku, bermakna yang berbuat. Makna ya, bukan dalam konteks ayat. Kalau dalam konteks ayatnya nanti boleh yang bermakna pelaku ini jadi maf'ul, yang bermakna pelaku ini jadi subjek, yang bermakna pelaku ini selepas haraf jar majrur, boleh-boleh saja. Cuma yang jelas itu maksud isim fa'il. Jadi kalau kita nak menterjemahkannya, terjemahkan pelaku perbuatan. Okey, yang berbuat. Okey, boleh ya? Nah. Cuba tuan-tuan, saya bagi satu contoh lagi. Kalau misalnya ada perkataan kita ambil arsala. Arsala itu fi'il madi. Arsala itu mengirim. Mengirim. Nah, isim fa'ilnya itu tuan-tuan, itu ialah mursilun. Mursilun. Ini isim fa'ilnya, mursilun. Kalau arsala itu terjemahannya ialah telah mengirim, fa'il madi, saya nak tuan-tuan tulis di ruangan komen. Mursilun isim fa'il, terjemahannya apa? Saya nak tuan-tuan faham dulu terjemahan dari isim fa'il ni bagaimana. Silakan. Tulis di ruangan komen silakan. Jawab silakan. Kalau arsala telah mengirim, itu fi'il madi, isim fa'ilnya mursilun. Maknanya apa? Hebat, terbaik, luar biasa. Ini diterjemahkan pengirim. Atau istilahnya yang mengirim. Itu dia. Yang mengirim. Betul, terbaik tuan-tuan. Arsala telah mengirim, mursilun pengirim atau yang mengirim. Tulis di ruangan komen tuan-tuan, dapat ke tak dapat. Jadi kita memang fokus menterjemahkan. Kalau ilmu sorof tu begitulah. Fokus kita memang menterjemahkan perkataan tu. Seronok tak tuan-tuan? Seronok lah kita dapat menterjemahkan kan? Okey, dapat ya? Dapat? Okay. Nah, sekarang bagaimana cara kita buat isim fa'il? Itu yang penting. Ini yang saya nak tunjukkan kepada tuan-tuan. Setelah tuan-tuan faham isim fa'il itu terjemahannya bagaimana, sekarang saya nak tunjukkan kepada tuan-tuan bagaimana cara buat isim fa'il. Okey, cara buat. Okey. Nah. Okey, fokus tuan-tuan. Okey. Belajar sorof, kita tak akan pernah lepas daripada wazan. Atau pattern. Okey, atau sifir. Belajar sorof tak akan pernah lepas daripada wazan ya, atau disebut dengan sifir lah. Nah, okey, cara buat, tengok ya, cara buat isim fa'il. Okay. Pagi ini kita belajar tak banyak-banyak. Maksudnya kita belajar sikit-sikit dulu, yang penting tuan-tuan hadam. Okay. Yang pertama, jika fi'il madinya 3 huruf, Tuan-tuan tahu ya, contoh misalnya ialah kita ambil wazannya fa'ala. Ini kan fa'il madi ni. Fa'ala maknanya telah berbuat. Fa'ala telah berbuat.
Fi'il madi ya, 3 huruf ya. Nah, jika tuan-tuan fokus, jika tuan-tuan dapati fi'il madi itu 3 huruf, maka kalau kita nak buat isim fa'il, tambahkan alif setelah fa. Jadinya fa, ainnya baris bawahkan. Fa'ilun. Nah, ni jadinya. Jadi setelah fa tu tambahkan alif. Kemudian ainnya baris bawah kan. Okay. Baik. Okey. Tiada suara, ustaz hilang. Macam mana setakat ini, macam mana suara saya masih ada ke tidak? Saya kadang ragu ni. Okey, tuan-tuan tulis di ruang komen setakat ini masih okey ke tidak? Silakan. Ustaz hilang yang satu, suara tiada suara. Okey, baik. Okey, boleh ya. Setakat ini ada ya. Saya pun ada kan. Okey, tak ada yang hilang kan. Baik. Nah, jadi kalau fi'il madinya 3 huruf, fa'ala, okey, maka cara buat isim fa'ilnya tambahkan alif setelah fa, ainnya baris bawahkan. Jadinya fa'ilun. Okey? Kalau fa'ala telah berbuat, kalau fa'il yang membuat. Yang membuat. Okey. Nah, sekarang saya contohkan perkataan yang lain. Nah, contoh misalnya perkataannya ialah la. Okey, misalnya kita ambil perkataan, misalnya ialah zahaba. Zahaba telah pergi. Zahaba telah pergi. Okey? Nah, kalau kita nak buat yang pergi, maka jadilah zahibun. Okey. Setelah huruf pertama ditambahkan alif, kemudian ainnya itu, atau sekarang kita hanya itu baris bawah, itulah jadinya zahibun. Okey? Boleh tuan-tuan? Tulis dulu di ruangan komen, clear ke tak clear. Jadi zahibun tu maknanya yang pergi. Seseorang yang pergi. Zahibun bahasa Arab. Okay. Boleh? Boleh? Clear tuan-tuan? Tak susah-susah. Kacang hijau. InsyaAllah. Tak susah-susah. Mudah. Clear ya? Okey, mantap. Nah, kalau misalnya ada fi'il qatala. Qatala itu telah membunuh. Telah membunuh. Nah, ini kan fi'il madi 3 huruf, qatala, telah membunuh. Kalau kita nak buat seorang pembunuh, bahasa Arabnya macam mana? Kalau kita nak buat seorang pembunuh, bahasa Arabnya macam mana tuan-tuan? Jawab, silakan. Dah pandai-pandai insya-Allah. Okey. Apa dia tuan-tuan? Okey, terbaik. Ahsantum. Apa dia? Nah, kalau kita nak jadikan dia isim fa'il, maka jadilah qatilun. Apa maksud qatil? Ya, pembunuh, seorang pembunuh. Dan dia sudah perkataan isim. Okey, boleh ya? Nah, jadi kalau fi'il madinya 3 huruf, ini wazannya. Jadi wazannya itu sifirnya fa'ilun. Jadilah zahibun, qatilun. Okey. Boleh? Nah, setakat ini tulis di ruangan komen tuan-tuan. Mudah ke susah? Silakan. Bukan qatalun buat rasidah. Itu mesti baris bawah. 2 terakhir tu mesti baris bawah. 2 terakhir mesti baris bawah. Mudah ke susah?
Puan Juziah Jamil, jangan lupa tambahkan alif. Jangan lupa tambahkan alif. Okey. Boleh ya? InsyaAllah ya? Okey. Tak susah-susah, mudah saja. Nah, sekarang kalau kita masukkan di dalam ayat, misalnya saya bagi contoh sederhana, nanti saya tengokkan dalam ayat-ayat Al-Quran. Misalnya, tuan-tuan, fokus ya. Misalnya kita ambil perkataan contoh. Ra'aitu qatilan. Ra'aitu qatilan. Tuan-tuan fokus ya. Ra'aitu qatilan. Fokus. Ambil perhatian. Okey. Ra'aitu qatilan. Nah, ra'aitu maksudnya aku telah melihat. Nah, ra'aitu qatilan. Aku telah melihat. Nah, sekarang yang aku lihat tu apa, tuan-tuan? Mana maf'ulnya? Cuba tuan-tuan tulis dulu di ruangan komen, silakan. Puan Khamsiah Jarin luar biasa buat nota ya. Puan Khamsiah Jarin terbaik. Silakan. Ra'aitu qatilan. Yang dilihat, yang aku lihat apa? Yang aku lihat apa? Qatilan ini. Yang aku lihat qatilan. Dari mana kita tahu itu yang dilihat? Ini baris atas. Dia jadi maf'ul. Dalam kaedah bahasa Arabnya jadi maf'ul. Kalau ditanya tuan-tuan, yang aku lihat itu qatilan. Apa maksud qatilan? Cuba tuan-tuan tulis di ruangan komen sini. Apa maksud qatilan? Apa maksud qatilan? Aku telah melihat qatilan. Kalau orang-orang tanya, qatilan tu apa? Tu dia. Qatilan tu seorang pembunuh tadi. Okey. Boleh tuan-tuan ya? Seorang pembunuh. Ustaz, tadi kan qatilun Ustaz. Hujungnya baris depan. Nah, kenapa pula dalam ayat hujungnya baris atas? Nah, itu kan dia dalam ayat jadi maf'ul. Kalau jadi maf'ul, dia mesti baris atas. Dia sebenarnya perkataannya sama. Itu sahaja. Okey ya? Jadi, sorof itu membantu kita untuk menterjemah. Tak tengok komus, tuan-tuan tahu ini terjemahannya seorang pembunuh. Tak tengok komus dah. Okey. Boleh? Okey, tuan-tuan? Okey, tulis di ruangan komen. Terang ke tidak? Silakan. Terang ke tidak? Silakan. Silakan. Tulis di ruangan komen, silakan. Terang ke tidak, tuan-tuan? Terang ya? Terang, tuan-tuan? Okey, terbaik, luar biasa. Terbaik, terang, mantap. Ahsantum. Nah, sekarang sekarang tuan-tuan fokus ya. Sekarang tuan-tuan fokus. Nah, jadi bentuknya macam ni lah. Fa'ilun. Nah, ini bentuknya macam ni. Kalau fa'il madinya 3 huruf. Nah, sekarang saya tunjukkan dalam ayat Al-Quran untuk tuan-tuan. Dalam surah Al-Waqi'ah ayat 59. Al-Waqi'ah ayat 59 lah. Al-Waqi'ah ayat 59. A'antum takhluqunahu. Antum takhluqunahu am nahnul khaliqun. Am nahnu al khaliqun.
Sambungannya di bawah ya. Am nahnul khaliqun. Okay. Al-khaliqun. Nah, kira-kira tuan-tuan, ni soalannya agak advance sikit lah. A antum takhluqunahu am nahnul khaliqun. Dari ayat ini, saya nak tanya kepada tuan-tuan. Ada ke tidak tuan-tuan jumpa isim fa'il dari ayat ini? Isim fa'il. Isim fa'il. Tuan-tuan ada tak jumpa kira-kira? Yang bentuknya fa'ilun. Ada ke tak ada? Tulis di ruangan komen silakan. Ada? Ada ke tidak? Okey, tuan-tuan jawab dia ada. Kalau ada, mana dia tuan-tuan? Tulis di ruangan komen sila. Kalau ada, mana dia? Kalau ada, mana dia? Kalau ada, mana dia? Kalau ada, mana? Kalau ada, mana? Terbaik. Ahsantum. Ahsantum, mantap. Khaliqun ini. Asalnya macam ni. Al-Khaliq. Al-Khaliqun. Al-Khaliqun. Nah, cuma ditambahkan una. Nah, penambahan una ini menandakan dia perkataan jamak. Jamak salim atau jamak taksir, tuan-tuan? Tulis di ruang komen. Asalnya Al-Khaliq. Al-Khaliq itu ditambahkan una di hujung, menandakan dia jamak. Jamak salim atau jamak taksir? Jamak salim atau jamak taksir? Jamak salim. Ya? Jamak salim. Jamak salim, tuan-tuan. Okey, boleh tuan-tuan ya? Okey ya? Okey, jadi dia jamak salim. Nah, bermakna tuan-tuan, kita tengoklah fi'il madinya. Nah, asalnya al-khaliqu ini daripada khalaqa. Khalaqa ini telah menciptakan. Telah menciptakan. Khalaqa telah menciptakan. Kalau al-khaliq, apa maksud khaliqun ini? Tulis di ruang komen, tuan-tuan. Khalaqa ini maksudnya telah menciptakan. Khalaqa telah menciptakan. Kalau khaliq maksudnya apa? Khaliqun itu maksudnya apa? Itu dia. Pencipta. Yang menciptakan. Pencipta. Pencipta. Okey. Okey, boleh tuan-tuan ya. Jadi dia yang apa namanya? Pencipta. Nah, okey boleh? Okey tuan-tuan ya. Nah. Okey. Kita cuba terjemahkan ayatnya. Okay. Antum. Di sini ada a. A ini maknanya adakah? Kita dah belajar di kelas asas. Ini merupakan haraf istifham lah. Adakah? Antum. Adakah kamu semua takhluqunahu? Takhluqunahu yang telah takhluqunahu yang menciptakannya. Takhlukun itu kan menciptakan. Hu maknanya ialahnya. Takhlukuna, kamu semua menciptakannya. Jadi antum takhluqunahu, adakah kamu semua yang menciptakannya? Am nahnul khaliqun. Am nahnul khaliqun. Atau nahnu, apa terjemahan nahnu tuan-tuan? Tulis di ruangan komen silakan. Nahnu apa? Nahnu
Nahnu, terjemahan nahnu apa tuan-tuan? Nahnu kami. Atau nahnul khaliqun, atau kami yang menciptakan. Makanya al-khaliqun ini dia jamaknya jamak salim, ramai. Kenapa? Sebab dia menjelaskan nahnu, dan nahnu tu kan ramai. Kalau nahnunya ramai, tentu yang menciptakan ramai juga perkataan bentuk. Okey ya? Jadi kalau kita nak menterjemahkan secara cantik, adakah kamu yang menciptakannya atau kami yang menciptakan? Okey. Boleh? Okey, kalau orang tanya kepada tuan-puan, al-khaliqun ini isim atau fa'il? Tuan-tuan nak jawab apa? Kalau orang tanya kepada tuan-tuan, al-khaliqun ini isim atau fa'il? Tuan-tuan nak jawab apa? Tuan-tuan nak jawab apa? Isim atau fa'il? Fa'il isim. Okey. Tapi dia bermakna pelaku yang mencipta. Butik Seri Kandi, maksudnya kami itu Allah ke? Ya. Okey. Allah, okey, beserta kerajaannya. Okey, boleh ya? Ya, isim, dia perkataan isim. Al-khaliqun itu isim. Boleh? Nah, sekarang tuan-tuan faham untuk membentuk isim fa'il dari fa'il madi 3 huruf? Jelas tuan-tuan ya? Jadi kalau fa'il madinya 3 huruf, contohnya misalnya ialah saduqa. Saduqa itu benar, betul. Ini fa'il madi, telah benar, telah betul. Jadi kalau kita nak buat isim fa'ilnya, jadinya sadiq. Sadiqun. Maksud sadiq yang benar, orang yang betul, orang yang benar. Okey ya? Nah, ini cara membuat isim fa'il dari fa'il madi 3 huruf. Dah? Jelas tuan-tuan ya? InsyaAllah ya? Okey. Nah, sekarang bagaimana kalau lebih dari 3 huruf? Kita nak buat isim fa'il, tapi dia fa'il madinya lebih dari 3 huruf. Lebih dari 3 huruf. Okay. Contoh misalnya kita ambil wazannya af'ala. Af'ala. Ni fa'il madi tuan-tuan ya. Af'ala fa'il madi. Nah, tuan-tuan tengok, fokus. Kalau fa'il madinya lebih daripada 3 huruf, nah sekarang kita ada 4 huruf. Okey? Maka yang mesti kita buat, jadikan dulu dia fa'il mudhari'. Jadi dari fa'il madi, wajib dulu kita jadikan fa'il mudhari' supaya mudah. Jadi af'ala mudhari'nya yuf'ilu. Yuf'ilu. Okey? Boleh tuan-tuan? Af'ala mudhari'nya yuf'ilu. Okey. Maka kalau kita nak jadikan dia isim fa'il, bermula dari fa'il mudhari' ni. Ganti huruf depan ya tu jadi mim. Selesai. Ganti, tukar ya kepada mim. Jadi kalau fa'il mudhari'nya yuf'ilu, isim fa'ilnya muf'ilun. Mudah ke tidak? Sangat mudah. Tinggal tukar saja. Tinggal tukar. Yuf'ilu jadinya muf'ilun. Inilah isim fa'il. Okey. Nak bagi contoh? Saya bagi contoh tuan-tuan ya. Saya bagi contoh. Okey, fokus. Misalnya, fa'il madinya arsala. Arsala kan? Nah, arsala ini kan fa'il madi lebih daripada 3 huruf. Jadikan dulu dia fa'il mudhari'. Arsala yursilu.
Mudhari'nya yursilu. Okey, arsala itu telah mengirimkan, telah mengirim. Telah mengirim. Okey? Mudhari'nya yursilu. Okey. Nah, sekarang saya nak tuan-tuan tulis di ruangan komen. Kalau kita nak jadikan dia isim fa'il, jadinya macam mana? Tukar ya jadi mim. Jadi apa? Silakan. Silakan. Silakan tuan-tuan. Jadi apa? Isim fa'ilnya jadi apa? Isim fa'ilnya jadi apa? Isim fa'ilnya jadi apa? Tinggal tukar saja. Ya, tukar jadi mim. Jadilah mursilun. Mursilun. Okey. Boleh ya? Apa maksud mursilun? Yang mengirimkan. Yang mengirimkan. Okey. Yang mengirimkan. Boleh tuan-tuan? Tulis di ruangan komen. Mudah ke susah? Ya cuma kita mesti tahu perubahan dari madi kepada mudhari'nya. Tapi ini perlu proses. Yang sekarang saya bagi nampak dulu bentuk mudhari'nya macam mana. Yang belum belajar ilmu sorof, mungkin dia agak kesusahan membentuk fi'il mudhari'nya. Tapi saya bantu, jangan risau tuan-tuan. Nanti insyaAllah terbiasa. Okey? Boleh ya? Terbaik. Terbaik. Ahsantum. Mantap. Okay. Mudah ya? Okey. Nah, sekarang kalau saya ambil perkataan anzala. Anzala fi'il madi. Hujung ada yang bertanya. Huruf hujung tu mesti bertanwin ke ustaz? Untuk sekarang iya, sebab dia menunjukkan isim begitu. Okey ya, boleh. Okey ya. Nah, sekarang kita tengok. Nah, misalnya ada fi'il madinya anzala. Anzala itu menurunkan. Ini fi'il madi. Menurunkan. Telah menurunkan. Anzala itu mudhari'nya yunzilu. Anzala mudhari'nya yunzilu. Yunzilu menurunkan, cuma dia fi'il mudhari'. Nah, sekarang saya nak tuan-tuan tulis di ruangan komen. Kalau kita nak tulis di ruangan komen, tuan-tuan, kalau kita nak jawab dalam bahasa Arab, yang menurunkan, apa bahasa Arabnya? Yang menurunkan. Kalau anzala, telah menurunkan. Yunzilu, menurunkan. Kalau yang menurunkan, isim fa'ilnya jadi apa? Tulis di ruangan komen, silakan. Tuliskan. Tulis. Apa dia? Itu tinggal tukar saja. Tukar ya kepada mim. Jadilah munzilun. Ini maksudnya yang menurunkan. Okey, boleh. Yang menurunkan. Tak susah, mudah saja. Okey, boleh tuan-tuan ya? Okey, tulis di ruangan komen. Untuk fi'il madi yang lebih daripada 3 huruf, terang ke tak terang? Sila. Tulis, sila.
Jawab tuan-tuan. Terang ya? Oke. Baik. Nah, sekarang tuan-tuan tengok dalam surah Al-Maidah ayat 115. Oke. Al-Maidah 115. Oke, saya tulis ayatnya ya. Qalallahu. Qalallahu inni munziluha. Munziluha. Oke, alaikum. Ini dalam surah Al-Maidah nih. Ayat 115. Qalallahu inni munziluha alaikum. Oke. Nah, sekarang saya nak tuan-tuan tulis di ruangan komen mana perkataan isim fa'il dari ayat ini. Silakan. Silakan tulis tuan-tuan, mana isim fa'il dari ayat ini. Silakan. Ustaz, kelas ni percuma ke? Ya, percuma. Ya. Tuan Fairuz. Mana dia? Mana dia tuan-tuan? Silakan tulis di ruangan komen. Silakan. Mana dia? Iya. Munzilu saja, jangan ha. Munzilu. Munzilu itu isim fa'il. Ha, ini terjemahannya ialah nya, perkataan yang lain. Oke, boleh tuan-tuan ya? Oke ya. Nah, sekarang kalau kita nak menterjemahkannya. Qalallahu. Qala berkata, telah berfirman. Nah, yang berkata siapa? Allah. Ini baris depan kan? Dia jadi fa'il. Allah telah berfirman, Inni sesungguhnya aku. Munziluha alaikum. Sesungguhnya aku menurunkannya untuk kalian. Sesungguhnya aku menurunkannya untuk kalian. Nya itu ya Maidah itulah. Nya ini hidangan. Sesungguhnya aku menurunkan menurunkan hidangan tu alaikum, ya, kepada kamu. Nah, kenapa munzilu ini diterjemahkan menurunkan? Ya, sebab dia asalnya ialah anzala. Anzala itu maknanya telah menurunkan. Munzilu yang menurunkan. Isim fa. Nah, tulis di ruangan komen tuan-tuan. Nampak ke tak nampak? Okey. Puan Noraini Mahmud, Assalamualaikum Ustaz, macam mana ulang kaji semula kelas ini? Kat mana nak tengok? Tengok di page Facebook. Di page Facebook nanti ada. Boleh nampak tuan-tuan ya? Okey, terbaik. Jadi, itulah yang kita belajar dulu pada pagi ini. Jadi, ilmu sorof, salah satu yang saya ambil itu isim fa'il. Memang ilmu sorof ini fokus membantu kita. Membantu apa? Membantu kita untuk menterjemahkan. Kenapa kita tahu terjemahannya begitu? Itu ilmu sorof tu penting. Okey, boleh tuan-tuan ya? Okey, kalau tuan-tuan faham yang saya sampaikan pada pagi hari ini, dari awal hingga akhir kelas, tulis di ruangan komen. Alhamdulillah. Tuliskan. Nampak seronok belajar terjemah. Nanti saya bagi lagi kaedah-kaedah yang lain, insyaAllah. Okey, boleh tuan-tuan ya? Okey, saya ucapkan jazakumullahu khairan kasiran atas ikut serta tuan-tuan pada pagi hari ini. Alhamdulillah, selesai sudah kelas kita. Semoga bermanfaat yang sedikit ini untuk tuan-tuan semua ya. Okey, jadi
Kalau tuan-tuan jumpa nanti bentuk perkataannya begitu, tu isim fa'il. Sama ada dia daripada 3 huruf ataupun yang lebih daripada 3 huruf. Okey? Kita jumpa lagi Isnin hadapan insya-Allah. Okey ya, dan nanti rakaman ini nanti saya bagi di dalam grup kita lah. Bagi tuan-tuan yang belum gabung grup, segera gabung grup. Ada tu di dalam page Facebook tu. Grupnya insya-Allah. Baik, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan tuan-tuan dan terima kasih atas segala perhatian. Jangan lupa like dan bagi bintang ya untuk membantu menambah baik kelas live kami supaya banyak lagi kelas-kelas live yang lain insya-Allah. Kita tutup dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita jumpa lagi tuan-tuan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa. قرآننا نور مبين للعابدين مدى السنين، نور على نور لنا درب السعادة كل حين، منه شفاء للصدور برهانه بين السطور، وشفيعنا يوم النشور جاء على الوحي الأمين، منه شفاء للصدور برهانه بين السطور، وشفيعنا يوم النشور جاء على الوحي الأمين. منهاج دستور الحياة لقلوبنا طوق النجاة، فيه المآثر والصفات والفوز في دنيا ودين، منهاج دستور الحياة لقلوبنا طوق النجاة، فيه المآثر والصفات والفوز في دنيا ودين.